He wants to strengthen us for the things that are to come. God has new things. God wants to do a new thing in your life. He wants to do a new thing in your mission. I believe that during this session, the Lord is going to begin to speak to you about the new things.
have to be still in His presence every morning. We need to ask the Holy Spirit to speak to us. We need to write down what He's saying. What do you want to do today, Lord? Speak to me. Maybe there's a family in your mission field that is bound by the devil. They need deliverance. Lord, what do you want me to do in this family's life? How do you want to show your glory?
Why will you see the power of God released? Because the Father's already at work. He's already gone before you. We see many missionaries try to do everything. Let's work hard at the things the Father's already doing. What is the Father already doing for missionaries? You have to go home to your missions field and say, Father, open my eyes. Let me see what you're doing. And then focus on that. Focus on that in prayer. And focus on that with your efforts. When you go out into the street evangelizing, what do you want to do? You want to be led by the Holy Spirit. And so when we're evangelizing, we need to say, Father, who do you want us to speak to? Whose life are you already at work? Lead us to the right people. What does the enemy want to do? The enemy wants to keep you busy doing things that God is not doing. He wants you to occupy all of your time doing good works. But the Father's at work over here. That is why the most important part of mission is hearing the voice of God. See what the Father's doing, just like Jesus. So what do we need to do? We need to forget the former things. The past is not my identity. The past is not my future. God is my identity. And God has planned my future. And so, I ask, what are the new things you are doing, Lord? Speak to me. Open my eyes. Let me see it. Then I believe it. I pray. And I go out. That is mission. God says, I will make a way. So let's close our story so we can pray. So God says this in read verse 19 and 20 again. So it was a long walk from Babylon back to Jerusalem.
Babylon Jerusalem It was through a desert. They had to go through the wilderness. What did God say? He said, I will bring streams into the desert. I will provide for you in the difficult place. All the streams that you need, God will provide. So maybe you're walking through the desert today. God has promised to bring the stream of His healing. He's promised to bring the stream of His provision. And He's promised to bring a roadway. A road where there's never been a road before. And you're going to walk that road. What is God's road in your mission? What's the road He's already paved? He's going to enable you to walk that road. He's going to heal your heart. He's going to wash away your sin. He's going to bring His provision. For some of you, provision is new people. God wants to bring new Christians to your mission field. Can we believe that? You see, Jesus sent them out in twos. Jesus sent them out in groups. Why does He do that? So that when one person is discouraged, the other can encourage them. God's going to do a new thing. God is going to make the way. God is going to provide. But we have to agree with Him. I'm not my past. My past is not my future. I am who God says I am. God is my future. I hear His voice. I pray His prayers. And I see what He's doing. And that is Christian mission. Now let me show you, just before we pray, let me show you an example of this in the New Testament. Let's turn to Philippians chapter 3. And we're going to read verses 12 to 14. Philippians 3, 12 to 14. What does Paul say? One thing I do, forgetting what is behind
အဲ့ဒီຢာကိုနေအသိမှထားခဲ့တယ် Forgetting what is behind. အနောက်မှာကြံခဲ့ပြီး He says, I press on. ငါမှရှိတယ် I'm going to win the prize. ငါဆုရမယ် See, Paul had a lot he could have remembered. ရှင်ပေါလုမှာဒီတွေ့ကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်သူအများကြီးပြန်အောင်မေ့သတိရတယ် He said at the beginning that he was a Pharisee of Pharisees. သူကအစမှာဖာရီရှဲတွေရဲ့ဖာရီရှဲဖြစ်ခဲ့တယ် He excelled more than anyone else. နော်သူကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုမာနထောင်လွှားခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ် But what does he say? သူဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင် I forget it all. အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုမေ့ပစ်ခဲ့ပြီ I leave it behind. ငါရဲ့နောက်မှာခြံထားခဲ့ပြီ It does not tell me who I am. အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီຢာတွေကငါ့ကိုဘာမှမဖြစ်စေတော့ဘူး And Paul also persecuted the church. အဲ့ဒီကရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကဒီသင်းတော်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ် He imprisoned Christians. ခရိယန်တွေကိုအကျဉ်းချတယ် And so he could have felt very guilty. နော်သူ့အထဲမှာတကယ်ကိုမကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်ခဲ့တယ် But what does he say? အဲ့ဒီခါမှာသူဘာပြောလဲ That is not who I am. အဲ့ဒါငါမဟုတ်တော့ဘူး I am not my past. ငါဟာအတိတ်ကလူမဟုတ်တော့ဘူး That is not my future. အဲ့ဒါလည်းငါရဲ့အတိတ်မဟုတ်ငါအနာဂတ်မဟုတ်တော့ဘူး I forget it. အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီ And I lay hold of Christ. ခရစ်တော်ကိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးသူ့ကိုပဲ I ဆွဲကင် lay ထားတယ် hold of his will. သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုပဲဆွဲကင်ထားတယ် And that is who you are. အဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ဟာလည်းထိုနည်းသူပဲဖြစ်တယ် You can do all things through Christ. သင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ် You are not limited by your circumstances. သင်ရဲ့ခြေနေတွေကသင်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးမကန့်တတ်နိုင်ဘူး God said, I will make a way. ဘုရားသခင်ကပြောတယ်သင်အတွက်ငါလမ်းသစ်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ် And so what does God want to do? အဲ့ဆိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်စီချင်တာလဲ What is God already doing right now in your mission field? အခုချိန်မှာဘုရားသခင်ကသင်အတွက်သင်ရဲ့တန်တနာအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တယ် While you're here, God's at work. ဒီနေရာမှာကြားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကလှုပ်နေတာဖြစ်တယ် He's preparing the hearts of the right people to receive the gospel. ဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ် He's preparing sick people to be healed. အဲ့ဒီမှာမကြမ်းမာတဲ့သူတွေလည်းကြမ်းမာစေဖို့လို့ငါဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပေးနေပြီဖြစ်တယ် He's setting the table for his will to be accomplished. သူရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာတင့်တဲ့စပွဲခင်းထားပေးပြီဖြစ်တယ် So that you'll step onto your mission field and you'll say, I forget the former things. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်စ조사ခဲ့ရတဲ့အားလုံးကမေ့ပြစ်ပြီလို့ပြောပါ God will make a way. ဘုရားသခင်ကလမ်းအသစ်ပြင်ဆင်ပေးပါမယ် Show me what you're doing, Father. ဖေကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပါကိုရောလိုတော်ဖွင့်ပြပါ Let the new things spring up. မှုတစ်တွေကိုပြုပေးပါ Let me see them. အဲ့ဒီຢာတွေကိုမြင်စေပါ What is God doing? ဘုရားသခင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတော့မြင်စေပါ And then go and do it. အဲ့ဒီခါကြမှသာလေသင်စပြီးလှုပ်ဆောင်ပါ And you will see the power of God. အဲ့ဒီခါမှသင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင် So what about you? ဆိုတော့ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရော What is God speaking to you? ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဘယ်လိုဘာစကားပြောနေလဲ What is his will for you and your mission? သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ရတဲ့သင်ကိုဘာပြောနေလဲ Don't let your past tell you what you can and cannot do. ထပ်ပြီးတော့သတိပေးမယ်ကျွန်တော်တိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့ຢာတွေကိုလက်မခံပါနဲ့ It doesn't matter how much money you have. သင်မှာပတ်စံဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ It doesn't matter how much education you have. သင်ရဲ့ပညာရည်ချင်းဘယ်လောက်ပဲရှိရှိကိစ္စမရှိဘူး It doesn't matter about your past and how much you've sinned. သင်ရဲ့သင်တော်သင်မှာလည်းဘယ်လိုပဲပြစ်များနေပါစေ Those things are not important to God. အဲ့ဒီຢာတွေကဘုရားသခင်အတွက်အရေးမကြီးပါဘူး Because God will make a way. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနိလန်းပြင်ဆင်ပေးမှာ If ဖြစ်တယ် God wants you to build a church, he will provide. ဘုရားသခင်ကသင်တော်တည်ဆောက်ဖို့ရန်ပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ຢာဘုရားပြင်ဆင်ပေးမယ်
God is limited by what power? ဘုရားသခင်ကိုကတ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲ Unbelief. မယုံကြည်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ် Unbelief limits God. မယုံကြည်နိုင်ခြင်းကဘုရားသခင်အလုံးလုံးဖွင့်ရအတားဆီးဖြစ်စေတယ် Unbelief and a hard heart. မယုံကြည်နိုင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကမာကျောနေလို့ဖြစ်တယ် Keep those bricks out of your heart. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးထဲမှာမာကျောနေတဲ့အဆိုင်ကဲတွေကိုဆွဲထုတ်ပါ And let's live God's way. ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်းကိုနီလန်းတိုင်းသွားပါ So we're going to pray now. ခုချိန်မှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ We're going to ask the Holy Spirit to come and set us free. ခုချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့အတွက်ဆုတောင်းကြမယ် We're going to let go of the powers of the past. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်တွေကိုလွတ်ဖို့ရလွတ်ချဖို့အတွက်ဆုတောင်းမယ် And we are going to hear again what the Lord is speaking to us. အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လုံးသားထဲမှာအသက်တော်ညင်ခြင်း And we are going to see the new things springing up. အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့တကူကိုမြင်စတင်ပြီးလှုပ်တော့မြင်ရမှာဖြစ်တယ် Let's agree with God. ဘုရားသခင်နဲ့သဘောတူညီရအောင် Can we stand together, please? ယေရှုပြည့်သက်ရပေးလို့ရမလား So this is your opportunity to respond to what you've heard. ဆိုတော့ဒီချိန်ကသင်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ် This is your opportunity to let God work in your life right now. ဘုရားသခင်ကသင်ဘဝတက်တာမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ် So let's receive by faith. ခုချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံယူရအောင် Holy Spirit, come. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်ကြွပါ Let's focus on Jesus. ခုချိန်မှာသခင်ယေရှုကိုပဲမျက်မှောက်ပြုရအောင်ဆင်ခြင်ရအောင် Come, Holy Spirit. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်တော်မူပါ Come in your power, Holy Spirit. ကိုရဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးအလုံးလုံးတော်မူပါလှုပ်ရှားပါ Shala Baba Kita. Oria Babaka. Shukarabakita. Hansia Babakara Sita. သခင်ယေရှုဘုရားယေရှုတင်ပါတယ် Rise up in faith. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထပါ Holy Spirit, come. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရား Fill us again. ထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ပါတွန်းလောင်းပေးပါ Oh. Thank you, Jesus. သခင်ယေရှုယေရှုတင်ပါတယ် Oh, Shalababa Kita Kabasa. Oh, Shalababa Kita. ညနေမှာဖတ်အောင်လည်းအသက်နေလည်းကောင်းခြင်းပေးပါလေเจ้าမျိုးလည်းခရောကောင်းခြင်းနားတွေလည်းကောင်းခြင်းအတိတ်ပြဖတ်နိုင်ပွဲတော့ပြန်ရှာထွက်လာစကား Let's pray together now. ခုချိန်မှာကျွန်တော်တူတူကဆုတောင်းကြပါစို့
So by faith, we are going to cut the cords with the past. By faith, we're going to reject the past identities. And I'm going to lead you in a prayer, and I want you to pray out loud after me by faith. Let's step out of the past now. So I want you to ask the Holy Spirit right now, what things of the past has the enemy been reminding you of? Just ask the Holy Spirit to show you. Let's pray together now. Pray out loud after me. Lord Jesus, I come to you now. In the mighty name of Jesus, I cut the cords to the past. My past will not tell me who I am. I am who God says I am. In Jesus' name, I declare that my past is not my future. God is my future. I declare that God will make a way. Oh! Holy Spirit, I ask you now to show me the new things that you want to do. Listen to the Holy Spirit now. What does the Holy Spirit want to say to you? Let's ask Father to forgive us for holding on to our past. Forgive me, Father. Pray after me. Forgive me, Father. For holding on to my past. For holding on to my failures. For holding on to my successes and being prideful.
I let it all go. အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုရှိတော်၌လွတ်ချပါတယ် And I thank you for every good thing, Father. ကိုရောပြုတ်ပေးတဲ့အမှုသစ်တွေအားလုံးအတွက်ယေရှုတင်တယ် All the amazing things that you did. အောဘွယ်ရအမှုပြုတ်ပေးလို့ယေရှုတင်တယ် Now start to thank him. ခုချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်ပါစိတ်ထဲကနေ Be very specific. ပြုတ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တည်သမျှကိုနာမည်နဲ့တစ်ခုစီအသေးစိတ်ပြောပြီးတော့မှယေရှုတင်ကြရအောင် Thank you when you gave me strength to evangelize. ယေဝံဂေလိလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါ Thank you when you saved my neighbor. ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကိုပြစ်စစ်ပေးလို့ယေရှုတင်ပါ Thank you when you saved my sister, my family member. ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ် Thank you for the children that I have been able to reach. ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်လည်းယေရှုတင်တယ် Thank you I've been able to preach to families. ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုဧဝံဂေလိသတင်းဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ် Thank you that I see you building your church. အော်ကိုရောရဲ့အသင်းတော်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ် Just thank him for the good things. အဲ့လိုဘုရားသခင်ကောင်းတဲ့အမှုပြုပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါ Hallelujah. ဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေ Thank you, Father. There's so much to thank you for. ခမီးတော်ဘုရားကိုယေရှုတင်ပါယေရှုတင်ပါတယ်ဖခင် Thank you, Lord. ကိုရောယေ And ရှု we တင် want တယ် to call in the new things. ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပြုပေးတဲ့အမှုတစ်တွေကိုခေါ်ဖိတ်ဖို့ဖြစ်တယ် And we're going to call in the new things ကျွန်တော်ဒီမှုတစ်တွေခေါ်တဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာပဲခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ခုချိန်မှာပဲလှုပ်ဆောင်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်ပါ We call in the new salvations. ကျွန်တော်တို့အသစ်တော်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုဆုတောင်းမယ် We pray the kingdom of God reaching our neighbors. ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းတွေပေါ်မှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းမယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတွေရောက်ပါ We speak the kingdom of God over our neighbors. Name the neighbors. ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနာမည်ရွတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုရအောင်အာမင် We are the army of God. ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ် We are the army of God. ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်အတွက်ရဲရင်တဲ့စစ်သူရဲတွေဖြစ်တယ် The gates of hell will not be able to stand. ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဘယ်ရန်သူမှမရပ်နိုင်ဘူး The kingdom of God is coming. ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာရောက်လာပြီဖြစ်တယ် Speak it out. နှုတ်နဲ့နှုတ်မွက်ပါ Right in my ministry. ကိုယ့်ရဲ့သာသနာမှာပြောပါ I declare the kingdom of God coming. ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကျောင်းသာသနာပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ကြွေးကြော်ပါဝန်ခံ The ပါ blood of Jesus. ခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်အပြင် We bring the blood of Jesus ခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်အပြင်ကယ်လွတ်ပြီဖြစ် right တယ် into our neighborhood. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြည်တော်နှလုံးသားတွေကို Right into our village. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ကွက်တွေရက်ရွာတွေကျေးရွာ We တွေ speak the blood of Jesus. သခင်ယေရှုရဲ့သွေးတော်အပြင်စေလွတ်ပါမိန့်ပေးပါ We speak the light of Jesus. သခင်ယေရှုရဲ့အသက် Oh, light of Christ, come. ခရစ်တော်အပြင်တက်ရောက်စေပါ Shine, Jesus, shine. အဲ့ဒီနေရာတွေမှာသခင်ယေရှုကိုအလင်းဖြစ်စေပါ Break the power of all darkness. မောင်မိုက်တကိုးတွေကိုအလင်းအပြင်ခြေဖျက်ရမှာဖြစ်တယ် Thank you, Jesus. သခင်ယေရှုယေရှုတင်ပါတယ် Oh, fill our hearts with great love ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကိုရချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဖြည့်ပေးပါ for people in darkness. အမောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်း Hallelujah. ချစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မှာစားပါ Oh, hallelujah. ရသခင်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင် Oh, the weapons of darkness cannot stand against us. မောင်မရဲ့တကိုးတွေလက်နက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး Those weapons of the military cannot stand against us. ဘယ်လိုလက်နက်မျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာဘုရားသခင်ရဲ့သာသနာကိုမရပ်တန့်နိုင်ဘူး The weapons of discouragement cannot stand against us. ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုရင်ချင်းဒီလက်နက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမရပ်တန့်နိုင်ဘူး We break the power of discouragement. ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ဆိုရင်ချင်းကိုခြေဖျက်ရမှာဖြစ်တယ် We break the power of depression. စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းကိုလည်းခြေဖျက်တယ် Get away from me in Jesus' name. ယေရှုနာမနဲ့ထွက်သွားဖို့ရန်အတွက်မိန့်ပေးတယ် Let God rise up. ခုချိန်မှာဘုရားသခင်ထားပါ
And his enemies scatter. အဲ့ဒီခါမှာရန်သူတွေဟာ Those spiritual enemies. ကွဲလွန်သွားမှာဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့ပြီးထွက်ပြေးမှာဖြစ်တယ် We never pray against people. သူရဲ့လူတွေကိုဘယ်တော့မှထပ်ပြီးမတိုက်ခိုက်တော့ဘူး But those spiritual enemies of deception and lies. ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ဖျားမယ်တိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်တယ် Get away in Jesus' ယေ name. ရှုနာမနဲ့ထွက်ဖို့ရမိတ်ပေးတယ် Bring your truth, oh God. နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားနဲ့နေရာယူပါ Establish your truth. ကိုရဲတမန်တရားဟာနေရာယူပါ Should we have a time of listening and journaling for what God, the new things that God wants to do? Thank you, Father. ဖဖျား Oh, we live in exciting times. ကိုရောပြုတ်တဲ့အမှုရာတော့စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်မျှော်နေပါတယ် The enemy tried to discourage you. တင်းရဲ့ရန်သူကတင်းကိုစိတ်တက်ကြဖို့ရန်တွဲကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ် The enemy tried to pull you down. တင်းရန်သူကတင်းကိုဆွဲချဖို့ရန်တွဲလဲချဖို့ရန်တွဲလှုပ်ဆောင် The နေတာ enemy ဖြစ်တယ် tried to distract you. တင်းရဲ့ရန်သူကတင်းကိုအတားဆီးဖြစ်ဖို့ရန်ပိတ်ပင်တားဆီးနေတာဖြစ်တယ် That's because the demons are afraid of you. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းရန်သူမနက်ကတင်းကိုကြောက်လို့ဖြစ်တယ် Did you know that? အဲ့ဒါကိုတင်းသဘောပေါက်ရဲ့လား They are afraid of your fire. တင်းရဲ့တောင်းလောင်ခြင်းရရင်ခြင်းကိုသူတို့ကကြောက်ရွံ့နေတာဖြစ်တယ် They're afraid of your passion for Jesus. ရသခင်ယေရှုအတွက်အလုံးလုံးနေဆိုသူတို့သိလို့ဖြစ်တယ် They're afraid of the Holy Spirit in တရှင်တော်ဝိ you. ညာဉ်တော်ဖျားတာတင်းကိုပြည့်စီလို့ဖြစ်တယ် Oh, hallelujah. ဖျားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေ Thank you, Father. You are building our faith. ယေရှုတင်ပါတယ်ဖဖျားသားသမီးတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးတဲ့ You are giving us a strong vision again. ကိုရောကျွန်တော်တို့အတွက်ရှင်းလင်းသောယူပါယုံဖြစ်စေတဲ့ယေရှုတင်တယ် Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. အာမင်အာမင် Thank you, Jesus. ယေရှုတင်တဲ့သခင်ရှုဖျား Our hearts are so blessed to be with you. ကျွန်တော်နှလုံးသားဟာကိုရောနဲ့သူပြေဝစီတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ် When we are with you, our faith is being built up. ကိုရောနဲ့အတူရှိပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးထွားစေပါ Hallelujah. အာမင် We are going to take a short break now, ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေတ္တခဏ and then we're going to come back and pray again. အနာ break ယူပြီးတော့မှ And after that, small groups. ပြေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ပြန်လည်ပြီး Okay, တော့ so let's take a 15-minute break. Thank you. 15မိနစ်နားချိန်ဖြစ်ပါတယ် Amen. အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်
Okay, let's gather together again. ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်သွားရအောင်နော် And we're going to have a listening time ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ် just before we have a time of listening to God's voice. ဘုရားသခင်ရဲ့အသံကိုနားမထောင်ခင်ကျွန်တော်တို့မှာ I want to take a few minutes to share a prayer strategy with you ဆိုတော့ဒီမှာဆုတောင်းခြင်းနောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်လေးတစ်ခုကိုဝေမျှပေးခြင်းတယ် for your ministry. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာအတွက်နော် So imagine this is your village or the place you live. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတဲ့ရက်ရွာဖြစ်မယ်မြို့ဖြစ်မယ်ရက်ကွက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာဖြစ်မယ် And all of these represent houses ဒီ and ပုံလေးတွေ families. ကတော့အိမ်တွေနဲ့မိသားစုတွေကိုကိုစားပြုမယ် So you can come and ask Heavenly Father, ပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်တို့မေးမယ် Father, which houses, which families have you given to me? ဆိုတော့ဒီအိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ Amen. ရက်ကွက်မှာသိတာဖြစ်ဒီဘယ်မိသားစုဘယ်အိမ်တွေကိုကျွန်တော်အတွက်ပေးမှလဲဆိုပြီးမေးရမှာဖြစ်တယ် And so then the Lord, after some prayer, Father God will show you which families are yours. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ဖွင့်ပြဖို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးမယ် Where God wants to bring his kingdom. Amen? ဆိုတော့ဒီဟာအားလုံးဘုရားသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဆွဲခေါ်မှာဖြစ်တယ် So maybe not for these houses, ဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်တွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ် but to start with these families. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုစပြုရမှာဖြစ်တယ် How many people are already doing a prayer walk already? ဆိုတော့အားလုံးမေးချင်တယ်ဒီထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းတာပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လမ်းတာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေတဲ့အခါဆုတောင်းတာပြောတာဖြစ်တယ် So Father God will show you the families and houses. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုလည်းဘယ်မိသားစုဘယ်အိမ်ထောင်ကိုဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြတာဖြစ်မယ် And then you're going to do the prayer walk ဆိုတော့ဒီလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းတာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ around those houses အဲ့ဒီအိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်မယ်လှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ် and ask, Father, how often do you want me to do that prayer walk? ဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရင်းဆုတောင်းနေတဲ့ဘုရားသခင်ဒီဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြပါကူညီပါလို့ဆုတောင်းမယ် Back in Canada, every morning I do a prayer walk around the houses where I live. ကျွန်မရဲ့ကနေဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်မနက်တိုင်းမှာကျွန်မလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါတယ် So you ask Father God. အဲ့ဒီခါမှာဖေကိုမေးတယ် You will start to pray. ကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်တဲ့ခါမှာစပြီးဆုတောင်းမယ်မေးမယ် Jesus, I dedicate these families to you. ဆိုတော့ဒီမိသားစုတွေကိုရောလက်နိုင်အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမယ် As you're walking, Jesus, I claim this land and these people for you. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် claim လုပ်မယ်ဝန်ခံမယ်သိမ့်ပိုက်မယ် I declare the blood of Jesus. ကျွန်တော်တို့ကြေညာသိမ့်ပိုက်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်လွှမ်းခြုံပြီးသိမ့်ပိုက်ရမှာဖြစ်တယ် The blood of Jesus around this area now as you're walking. ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံနေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပတ်ရမယ် Before you go on your prayer walk, take your anointing oil. နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်ရင်းဆုတောင်းသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာဗိတ်သိက်ချင်းစီတစ်ခုသုံးပြုလို့ဆိုပိုကောင်းတယ် I put the anointing oil on my shoes. ကျွန်မကတော့ဒီဗိတ်သိက်စီကိုကျွန်မရဲ့ခြေထောက်ဖနက်အောက်မှာလိမ့်တယ် And I am taking the land. I'm taking this area for Jesus. ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနယ်မြေကိုခရစ်တော်အတွက်သိမ့်ပိုက်တယ်နင်းတယ် Because the oil represents the Holy Spirit. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနဗိတ်သိက်ချင်းစီရဲ့အတိတ်ပဲကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ် Or you can put the oil on your hands, perhaps. နော်ကျွန်တော်လက်ဒါမှမဟုတ်လက်မှာနည်းနည်းတုပ်လိမ့်မယ် And as you walk by the houses, you're just touching the houses. Nobody knows, but you know. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လက်မှာစီလေးတုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းမသိပါဘူး You're ဒါပေမဲ့ just ကျွန်တော်တို့သိတယ် praying and touching the houses as you walk by. အဲ့ဒါကဘာလဲလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးလှုပ်သွားတာဖြစ်တယ် Hallelujah. ဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေ Praise God. As you do this, အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အခါမှာ demonic oppression will break.
It has to break. Demonic walls must fall down. Amen. This is your Jericho walk. Maybe it will happen in 2 days. Maybe it will take 2 years. I don't know. And people will get saved. Before you do your prayer walk, always pray protection over yourself. I pray Psalm 91 over myself. I declare I'm hidden under the wings of God. That no darkness can attack me. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Okay, we are going to have 10 minutes of listening. So get your journals open, please, or your book open. And we're going to ask Father a question. What is the new thing you want to do in my ministry? So write that down. What is the new thing you want to do in my ministry? What are you saying to me, Father? Help me to hear you. I want to hear your voice today. So let's take 10 minutes and have a time of asking him the question, and listening. Okay, let's begin now.
So just take time to write down your impression. ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်စည်းနေတဲ့အရာတွေကိုခြာရေးမယ် Or write down the picture that you are getting, that you think you're getting, the picture or vision. ကျွန်တော်တို့ဖျားဖွင့်ပြတဲ့မြင်စေတဲ့အရာရှိမယ်ဆိုရင်ပုံနဲ့တကောင်ပုံနဲ့တကွတော်၎င်း Or maybe you're just getting one word. ဒါမှစကလုံးတစ်လုံးနဲ့တော်၎င်းပေါ်ပြပါအဆင်ပြေပါတယ် And you're going to test it later when you have time. အဲ့ဒီအရာကိုနောက်အချိန်ရတဲ့ခါမှာသင်ခန်းစာတိုင်းစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာနဲ့စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ် So we write down what we think God is saying. ဖျားကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရေးမယ် Our impressions အဲ့ဒါကို or pictures. ရေးမယ်ပုံနဲ့တ၎င်း Our thoughts, well, God's thoughts. ဖျားသခင်ရဲ့အတွေးလား Or maybe he's giving you a scripture. ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အဖြေပေးလားကြမ်းချက်ပေးလား Just write it down. တော့ရတဲ့အရာကိုခြာရေးထားပါ And then later you will test it in prayer. နောက်အချိန်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ test လုပ်ပါစစ်ဆေးပါ And we test it with the word of God. ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မန်ဒီမမှန်တာကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ် And remember we test it with other people. အဲ့ဒါကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအတိုင်းပဲတေယုဆရာတော်၎င်းလုပ်ဖို့ဆောင်ပန်းတဲ့သူကအတည်ပြုရမှာဖြစ်တယ် So one more minute left. နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်အချိန်ပေးမယ် Okay, in a moment we're going to transition into small groups. ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့3ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်မယ် And you're going to share what you sense God speaking to you about the ministry. ကျွန်တော်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတာလဲဆိုတာကိုအပြန်အလှန်ဝင်ငှမယ် What are the new things God wants to do? ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘုရားသခင်ကလှုပ်စေခြင်းနဲ့အသစ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြတာရှင်းအဲ့ဒါကိုဝင်ငှမယ် Maybe he's talking to you about developing your prayer life more. ဥပမာအနေနဲ့သင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းသက်တာကိုကြီးတာ၍တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်စေခြင်းလား Or maybe expanding with more team members. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တိုးပွားလာဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်စေခြင်းလား Or whatever God is saying, just share what you share it with your group, each of you. တော့ခုနဥပမာပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်ဝင်လာပါ But it's also okay if you say, I'm just not sure what God is saying right now. ဒါမဲ့တင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအခုချိန်တိတိကျကျဘာမှမဖော်ပြဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုပ္ပလင်းလင်းပြောလို့ရတယ်စင်ပြေတယ် And we're going to pray for each person and ask God to come. အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီသူအတွက်ဆုတောင်းပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုမေးဖို့ဖြစ်တယ် We're going to pray, Lord, give wisdom regarding the new things you want to do. ကျွန်တော်ဒီလိုဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာပေးသနာတော်မူပါဆိုပြီးဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ် So each person shares the new တယောက် things ချင်းစီတယောက်ချင်းစီ and then pray for each other. ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ် Okay? စင်ပြေလား Okay, let's get into groups of 3 for the next 20 minutes. အဲ့ဆိုခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်3ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှအချိန်မိနစ်20ယူပါမယ် Amen. Amen